नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ नवेम्बर मास 23 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर 27 ओडिशा उपकूल में वर्षार संभावना। घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता काली दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। परवर्ती समय यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी 24 तारिख में आहरी घनीभूत होई दक्षिण बंगोपसागर मध्य भाग में अवपात परिणत होबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता सप्ताह प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आईएमडी पूर्वानुमान करुछि जे 27 ओडिशा उपकूल में वर्षार संभावना रही। एपटे बात्या आशंका भितर सारा ओडिशार सर्वनिम्न तापमात्रा रे व्यापक परिवर्तन आसीछि। दक्षिण उपकूल ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 4.1 डिग्री रु अधिक वृद्धि पाई। अधिकांश मॉडल रे दक्षिण आंध्र प्रदेश किंबा उत्तर तमिलनाडु अंचल रे बात्या स्थलभाग छुईबार अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर एणिके सस्तारे मिलिबो बाली एमएसपी लागू करिवे सरकार। आउ मन इच्छा दर बढ़ाई पारिबे नहीं लीजधारी। कारण सरकार निर्धारित करथिबा एमएसपी दर रे ही बिक्री करिवे लीजधारी। सारा राज्य रे गोटिए दर रे बिक्री हेबो बाली। दर कमिबा सहित लोकंको सुलभ मूल्य रे मिलिबो बाली ई लॉटरी माध्यम रे दिया जिवो लीज। इहा सहित एणिके बाली गच्छित करी रखिबा पई स्टोरेज लाइसेंस देबे सरकार। बिना स्टोरेज लाइसेंस रे बाली और अन्य लघु खनिज पदार्थ केही बेआईन गच्छित करी रखि पारिबे नहीं। शुक्रवार कैबिनेट बैठक में ओडिशा लघु खनिज रिहाती नियम 2016 रे संशोधन करुछंती। कैबिनेट निष्पत्ति पर एने बड़ सूचना देले खनि मंत्री विभूति जेना। परवर्ती खबर आगामी 26 रे बसिब सर्वदलीय बैठक। ओडिशा विधानसभा शीत अधिवेशन पूर्व बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अध्यक्षतार बसिब सर्वदलीय बैठक। जेउथिरे समस्त दलर नेता माने सामिल हेबाको बाचस्पति पक्षरु जणाई दिया जाइछि। सूचना अनुसार आसंता 27 रु आरंभ हेब विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन। एही अधिवेशन प्रथम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गृह को संबोधित करिवे। 28 रे गृह रे सरकार प्रथम अतिरिक्त बजेट आगत करिवे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह को गृह रे उपस्थापित करिवे। यह उपरे डिसेंबर 4, 5 और 6 तारिख रे आलोचना हेब। आउ 8 तारिख रे संपर्कित व्यय मंजूरी बिल गृह रे आगत हेब। विधानसभार एही शीत अधिवेशन डिसेंबर 31 जाए चलिबो। परवर्ती खबर गरीब श्रमिक मानक पई खुशी खबर। कारण सेपड़े केंद्र सरकार श्रम आईन रे व्यापक संस्कार आनिछंती। 2020 रे पार्लियामेंट रे गृहीत होइतिबा उक्त 4 श्रम आईन को शुक्रवार ठारू कार्यकारी कर जाइछि। एही बृहत संस्कार अनुसार अस्थायी और पार्ट टाइम जॉब करथिबा कर्मचारी मानक सामाजिक सुरक्षा परिसरभुक्त कर समस्त कर्मचारी को नियुक्ति पत्र प्रदान, वैधानिक सर्वनिम्न मजूरी एवं सबु सेक्टर रे ठीक समय वेतन प्रदान को बाध्यतामूलक कर नुआ आईन गुड़िक लागू हेबा द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र स्विगी, जोमाटो, ब्लिंकिट भली संस्थार काम करथिबा कर्मचारी, प्रवासी श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्र रे काम करथिबा महिला कर्मचारी माने उपकृत हेबे। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करथिबा कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड, ईएसआई बीमा भली सुविधा सहित सामाजिक सुरक्षा जोगाई देबा बाध्यतामूलक हेब। सरकार कहवा अनुसार नुआ व्यवस्थार उद्देश्य होउछि एक मजबूत श्रम ढांचा प्रस्तुत करिबा, जहा केवल श्रमिक मानक सुरक्षा बढ़ाइबो नहीं, यह सहित उद्योग गुड़िक पई मध्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयारी करिबो। एक भविष्यमुखी श्रम इकोसिस्टम निर्माण यार लक्ष्य। कर्मचारी मानक पई कैंटीन, पीवा पानी, विश्राम गृह भली व्यवस्था रहिबो। परवर्ती खबर ह्यूमान को मृत्यु को नहीं बड़ कथा कहीदेले गुरु प्रेमानंद। किछि दिन तले लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर परलोक घटी। तेबे तांको मृत्यु पर अनेक वाद विवाद लगी रही। मां ह्यूमान को मृत्यु पर तांको मैनेजर दिनेश प्रसाद ना सहित जड़े महिला गायक ना नहीं। ह्यूमान सागर मृत्यु को नहीं बढ़ुची विवाद। एने प्रतिक्रिया देइछन्ति प्रेमानंद। प्रेमानंद कहिछन्ति ह्यूमान सागर बहुत सरल, तांको इमोशनल ट्रैप कर जाउथिला। ह्यूमान को शारीरिक असुस्थता मते कष्ट देउथिला। बारंबार झियो को देखा करबा को चाहुथिले ह्यूमान। झियो को देखा करबा को किए अटकाउथिला ताहाकु नै करिछन्ति प्रश्न।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ହରାଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ମା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରୋଲକୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଆଇଏ ଆଗରେ ମୁଜାମିଲ ସକିଲର ସାଂଘାତିକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ସାଂଘାତିକ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏର ଜେରା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ ସକିଲ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଇଛି ତାହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ମୁଜାମିଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା। ଏନ୍ଆଇଏ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏକାଠି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,13,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଅପେକ୍ଷା ରବିବାର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,13,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 1,60,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,13,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,13,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, G20 ନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା ଦା ସିଲଭା, ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲିଲା ଜାଏ ମୁଙ୍ଗ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ସେପଟେ 3 ଦିନିଆ ମଣିପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ସେ ଇମ୍ଫାଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସଭ୍ୟତା, ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 3 ମାସ ପାଇଁ ବାତିଲ ହେଲା 24ଟି ଟ୍ରେନ୍। କାରଣ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ସହ ଦେଶର ସମଗ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବାୟୁ ସୂଚକାଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ପରିବେଶରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବାକୁ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କିଛି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ 3 ମାସ ଭଳି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଏହି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ କଟିବ 2,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଲା ନିୟମ, ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ଚାଳକମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଚାଳକଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ।
ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ନଚେତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ନଜରରେ ଅମାନିଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲାଣ କାଟିବା ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସେହି ସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନମ୍ବର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ରହିବା ଦରକାର ସେପରି ସାଇଜ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମନକୁ ମନ ଯେକୌଣସି ଆକୃତି ସାଇଜ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇକ୍ରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ କେବଳ ତା ପଛରେ ଜଣକୁ ହିଁ ବସାଇ ନେଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ କରିକି ଯାତ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ନିୟମର ଅବମାନନା କରିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଚାଲାଣ କାଟିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାସିକ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଭତ୍ତା 4,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ସେବାୟତଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିବାହ ରାଶି 1 ଲକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ ଆସିବ ମେସେଜ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ ଏକ ମେସେଜ ଆସିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ମେସେଜ ଆସିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାଜି ହେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ଏନେଇ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଧିକ ନଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 475 ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ବଦଳି। ରାଜ୍ୟରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇବାକୁ 1.5 ମାସ ତଳୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା 426 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ କରି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 49 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 475 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ 8 ନୂଆ ହ୍ୟାଙ୍ଗର କ୍ଲାସ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଦେବ ଚୀନ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପେଲନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ 2026ରେ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ସମସ୍ତ 8ଟି ସମରିନ୍ 2028 ସୁଦ୍ଧା ପାକ୍ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ନୂଆ ସମରିନ୍ ଏଆଇପି ସିଷ୍ଟମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସମରିନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ପାଣି ଭିତରେ ମାସ ମାସ ଧରି ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯିଏକି ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବୋହି ନେଇପାରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ନୌସେନା ପାକିସ୍ତାନର ନୌସେନା ଠାରୁ 4 ରୁ 5 ଗୁଣା ବଡ଼। ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ବଳବାନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ନିଜର ଦବଦବା ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେକ୍ସିକୋର ଫାତିମା ବୋସ ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ। ସେପଟେ 74ତମ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ 2025ର ଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେକ୍ସିକୋର ଫାତିମା ବୋସ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। 2024ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ମିସ୍ ଡେନମାର୍କ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କେଜୋର ଥେଲୱିଗି ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ମିସ୍ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ରନର୍ସ ଅପ୍। ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦରେ ଘେରି ହୋଇଥିବା 2025 ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜବରଦସ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଫାତିମାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଥରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେମିତି ଫାତିମାଙ୍କ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ପୁରା ମେକ୍ସିକୋବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ସମୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। କାରଣ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟ ବାହାରି ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଅଭିଜିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2.5 ମାସ ପରେ ସେ କୋମାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳ ସହ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା। ଅଟୋ ମେସିନରେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ମୁଜାମିଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରାକ ମିଳିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଜାମିଲ ଶକିଲ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟୋମିଲ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦର ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରୁ ମିଲ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ କାର ବିସ୍ଫୋରଣରେ 15 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କାର ଚଳାଉଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓମର ଉନ୍ ନବୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେ କାଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ଓମର ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ।